સખી સુંદરવતીને નિરકીર્તિ સમાધિને જોઈ જોઈ મન હરકીએ શ્રી શ્યામાજીના અંગ સુંદર સાકર નિરકી હરકી ઉમંગ રમાય સુંદર
हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिन एक बंधो शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषित कराननवनीर दाभात पीतांबरा दरुणि बिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यां सततं नमामि चौराग्रगण्यां सततं नमामि। वंदो सतगुरु चरण को वले करो प्रेम परनाम अशुभ हरण मंगल करण रे धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपते वाली श्री महराज सो नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल रे सौ पल पल करू प्रणाम सौ पल पल करू प्रणाम जे करी कृपा कटाक्ष ते चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को दनिये न छुड़ायो चीन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन मेरे जीव के एही जीवन दई प्रदक्षिणा अति गणी करो दंडवट प्रणाम सहु साथना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम मन न मनोरथ पुराण कीदा मारा अनेक वार वारणे जाए श्री इंद्रावती मारी आत्मना आधार
मारी आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है नंद नंदन है ब्रजराज, पूरन चितदन है श्रीराज। है मुरलीधर है नंदलाल, रसिक शिरोमणि है गोपाल। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है मम रक्षक है मम नाथ, दीन बंधु है गोपीनाथ। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे तारतम महामंत्रना 5 वखत जाप करी लईए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे हो साथ जी,
भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, महारानी श्री बाईजू राज की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, संतों महंतों की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। राम। હવે આપણે અહીં જે કાલે છેલ્લી ચોપાઈ દોડાવેલી ચોપાઈ નંબર 39 તેને ફરી વખત દોડાવીને આપણે આજની ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ। मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारो वस्तु निषेध, वस्तु भई मोहे प्रापट, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। यह आया यो साथ में, पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, लगे बंशाली निंदा करने, ए कहाँ से आए मोमीन, हमारे घर के लोग, बरजे न रहवे कोय। रावो बेरो ठक्कर से कही, हमारी लड़ाई तुमसे होय। तब बेरो ठक्कर ने कही, रखो अपनी लुगाइया बरज, हम बुलावने न जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। इत हम इनको क्या करे, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म का, आवत पूरी पहचान। तुम आड़े होत हो तिनके, न आप सुनो न देव सुनने। ये सब करत है कलिजुग, सब भला चाहे अपने। यह सुख न सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे, अपने घरों आए तब। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तीत। ऐसा न चाहिए तुमको, जो गढ़ छोड़ो रात बखत। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हुआ कोई काम। चर्चा सुनने भगवान की, जात है तिस थाम। एक तो इस देश में कबहू न चर्चा होय, इत कौन आवत करने, आए भग हमारे सोय। ये तो पूर्व अंकुर ते,
प्रापत भय चरण, तीन आड़े तुम होत हो हमारे ही दुश्मन। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। क्या करोगे तुम हमको यो बरजी न रहवे कोय, तब तेजबाई के घरों गए मिल लड़ने को सोय। वह थी शहर में सिरदार, तीन आगे करी अरज, तुम जिन जाओ साध पे हमारी यह गरज। तब तेजबाई ने कहिया क्या मोह बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत दोष न कछु ये हम। तब उन सबों ने कहिया हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में। तिस वास्ते हम तुमको बरजत है न काम, ना जाओ हमारी खाटर सुनने चर्चा इस थाम। तब तेजबाई ने कहिया तुम अपने घर के बरजो जाय, मैं तो वहाँ जाऊंगी तुम्हें करने होय सो करो आय। साथ नाम के ते कहो अबासी बंदर के, एक तो बेरो ठक्कर और देवचंद्र भाई जे, और भाई अमरिया और भाई अमोलक। मेरे भाई भाई इंद्रावती, राधा बाई बुजरक, सुहाग बाई और फूलबाई और बाई रतन, लछोबाई और सखी ए आई तले जतन। तेज बार ओय बाई किसनी और जसोदाबाई, ए पहले आई साथ में खुश खबरी इनो पाई। और साथ बहुत है सो केते ले नाम, आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम। यों चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंगन माय उमांग। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला और नयो साथ आवत है सो करत है हेत। रमन ब्रज रास को सो बानी बली बांध तो लेत, बेरो ठक्कर आदर भला जो किया साथ। श्री जी से दिल बांधिया दनिये पकड़े हाथ, जब ईत मास 2 या 3 भये रजा मांगी जब। हम जाए उन देश में उन रोय बातें करी तब, हमको क्यों ईत छोड़ोगे कर असनाई धाम। हमारी सूरत बांधी एक तुम सो, हमें रहिया न कोई काम। श्री जी ये विचारिया जो कदी बरस रहवे एक, तो साथ आवे स्नेह सो एक से होय अनेक। बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार, विस्तार होय ब्रह्मांड में जाको वार न पार। हम एक बंडर अटके क्या राज करना ईत, ये तो हमें ना छोड़त आज इन बखत। यह विचार नित करे देखे तरफ श्रीराज, साथ सो चित बांध चला धाम के सुख काज। यह तो कारज कारण आज 60 काढ़ना ठौर ठौर, 30 वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बाटी न और। हुक्म हुआ टागिर का वहाँ नए की आमदान, तब रात को लगे भागने जहाँ तहाँ निदान। संकोच भयो बेरों को रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छिपाऊंगा बात आवे न दिल मीने। तब रजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे के,
तापर चढ़ाए साथ को उत आय पहुँचे ये वस्त्र भूषण पैसे भले भांत दिए साथ जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक श्री महामती कहे ए मोमिनो ए अब्बासी बंदर की बितक अब फिर कहो ठट्ठे की जो बितक हुक्म हक जो बितक हुक्म हक। प्रकरण 27 ચોપાઈ 1203। અબ્બાસી બંદરની વિતક જે પ્રકરણ 39થી આપણે અહીં આગળ વધારીએ છીએ। ભૈરવ ઠાકુર જેવા વ્યક્તિને સુંદર સાધના સમુદાયમાં પ્રવેશ મળ્યો, આ સમાચાર આખા શહેરમાં ફેલાઈ ગયા ત્યારે દજ્જાલ રૂપી ત્યાંના વ્યક્તિઓએ કોલાહલ કરવા લાગ્યા। એકવાર ફરી દજ્જાલે પોતાનું જોર બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યા। સખીબાઈ અને એમની સાથે ગોવર્ધનભાઈ પણ સુંદર સાધના સમુદાયમાં જોડાયા ત્યારે ભણસાલી જાતિના લોકો ઉપેક્ષા કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે બ્રહ્મ મુનિઓના ગુરુ ક્યાંથી આવી ગયા। ત્યારે આ લોકો ભૈરવ સાત પાસે જાય છે અને કહે છે કે અમારા ઘરના લોકો અમારી પત્નીઓ બધા ભાગી ભાગીને અમારી ના પાડવા છતાં ભાગી ભાગીને ચર્ચા સાંભળવા જાય છે, તો આ બાબતે અમારો તમારી સાથે જરૂર ઝઘડો થઈ જશે। ત્યારે ભૈરવ ઠાકુર કહે છે કે જ્યાં પરમ કૃપારૂ પરમાત્માની ચર્ચા થતી હોય ત્યાં આવવા માટે અમે કોઈને પણ કેવી રીતે અટકાવી શકીએ। જ્યાં આત્મ જાગૃતિનું કાર્ય થતું હોય ત્યાં જ તો વિશ્વાસ કરીને લોકો આવે છે। ભૈરવ ઠાકુર કહે છે એક તો તમે ચર્ચા શ્રવણમાં આવતા નથી અને બીજી બાજુ ભૈરવ ઠાકુરના આવા બોધરૂપ વચનો સાંભળીને ભણસાલી જાતિના લોકોની હાલત શરમજનક થઈ જાય છે। તેઓ બધા ગુસ્સે થઈને પોતાની ઘરે જતા રહે છે। તમારા પરિવારજનો અને તમારી પત્નીઓમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ચર્ચા શ્રવણ કરવા આવે છે તો તમે શા માટે અટકાવો છો? તમારી બુદ્ધિ ઉપર બેસેલા આ દજ્જાલ તમને શુભ કાર્ય માટે અટકાવી રહ્યા છે, એવું ભૈરવ ઠાકુર ભણસાલી સમાજના વ્યક્તિઓને કહે છે। પછી તેઓ પોતાના પત્નીઓ સાથે ઝઘડે છે, વાદ વિવાદ કરે છે કે તમે સ્ત્રીઓ થઈને ત્યાં ચર્ચા સાંભળવા માટે શા માટે જાઓ છો? આટલી રાતે ઘર છોડીને કથા સાંભળવા જવાનું શું તમારા માટે યોગ્ય છે? ત્યારે એઓની પત્નીઓએ જવાબ આપ્યો કે અમે ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનું ખરાબ કર્મના હેતુથી જતા નથી, અમે તો ફક્ત અને ફક્ત ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાના માટે જ જઈએ છીએ। એક તો આ મુસ્લિમ પ્રદેશ છે અને અત્યાર સુધી કોઈ પણ સાધુ સંતો કથા કરવા માટે અહીં આવ્યા નથી અને આ તો અમારું સૌભાગ્ય છે કે આવી સરસ દિવ્યવાણીની કથા કરવાવાળા સાધુ મહારાજ પહેલીવાર અહીં પધાર્યા છે કે જેમના દ્વારા અમને ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં શરણ મળી છે, તો તેમાં પણ તમે બધા બધારૂપ બનીને દુશ્મનોની જેમ અમારા કથા શ્રવણના માર્ગમાં અડચણો ઊભી કરો છો। તમે ગમે એટલી ના પાડશો તો પણ અમે આ બધી સ્ત્રીઓ આ સાધુ મહારાજની કથા સાંભળવા જશું જ। આમ કહી
તેઓ કહે છે કે આ સાધુ મહારાજ સ્વામીજીને અમે પરમાત્મા સ્વરૂપ માનીને અમારી આત્મા એમના શ્રી ચરણોમાં સોંપી દીધી છે, તો અમારા શરીરનું તમે શું કરશો? તમે જો કહો તો અમે બધા આ શરીરને પણ છોડી દેશું. હવે પોતાની પત્ની ઉપર હક અધિકાર બતાવી શક્યા નહીં, એટલે તેઓ બધા તેજબાઈ એટલે કે જે આ શહેરની બધી સ્ત્રીઓની આગેવાન હતી એમની પાસે જાય છે અને ઝઘડો કરવા લાગે છે. તેઓ તેજબાઈને કહે છે કે તમે આ સાધુજનની ચર્ચામાં ન જશો તો જ અમારી સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં જશે નહીં. ત્યારે તેજબાઈ કહે છે કે તમે મને શા માટે ના પાડો છો? તમે તમારી સ્ત્રીઓને અટકાવો અને મારી ઉંમરનો તો વિચાર કરો. તમે આ ઉંમરે હું ચર્ચા સાંભળવા નહીં જાઉં તો શું કરું? હું તો કથામાં જઈશ જ. તમારે જે કરવું હોય તે કરી લેજો. હવે અહીં ઘણા લોકોએ આ ચર્ચાનું શ્રવણ કરીને દૃઢ વિશ્વાસથી સુંદર સાથના સમુદાયમાં પ્રવેશ કર્યો, જેના નામો આપણે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છીએ. આમ અબ્બાસી બંદરમાં ઘણા બધા સુંદર સાથો જાગૃત થયા. આ પ્રકારે ત્યાં દરેક લોકોમાં શ્રી પ્રાણનાથજી અને તેમના પરમ જ્ઞાનની ચર્ચા થવા લાગી. આ સાંભળી એક વ્યક્તિની સાથે બીજી વ્યક્તિ આવીને સુંદર સાથના સમુદાયમાં જોડાવા લાગ્યા. આ રીતે વધતી જતી સુંદર સાથની સંખ્યા જોઈને આ બધા સુંદર સાથો ને આનંદ અને બધા સુંદર સાથોને આનંદ જ આનંદની અનુભૂતિ થતી. આમ વાણી ચર્ચા, પરમધામનું ચિંતન, ધ્યાન, આ બધી ચર્ચાઓ રાત દિવસ ચાલ્યા જ કરતી હતી. ઘર ઘરમાં ઉત્સવ અને ઓત્સવ થવા લાગ્યા. આટલી મોટી સંખ્યામાં સુંદર સાથને એક સાથે જોઈને શ્રીજીનો સુંદર સાથ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધતો ગયો. સુંદર સાથના સમુદાયમાં કોઈ નવો જાગૃત વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય તો શ્રીજી એમની સાથે ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક વાતો ચર્ચા કરતા. આમ આટલી મોટી સંખ્યામાં બધા સુંદર સાથોમાં એક પ્રત્યે પ્રેમભાવ અને આદરની લાગણી જોઈને શ્રીજીને અંતર આત્મા સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજીની અધૂરી રહેલી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ થતાં જોઈને ખૂબ જ ગદગદ થઈ જાય છે. શ્રીજીની અંતરાત્મામાં જાણે ઉમંગનો સાગર છલકાઈ રહ્યો હોય એવું પ્રતીત થાય છે. આ પ્રમાણે અહીં વ્રજ રાસ લીલાની ચર્ચાને ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક દરેક સુંદર સાથ પોતાના હૃદયમાં ગ્રહણ કરે છે. ભૈરવ ઠાકુરે દરેક સુંદર સાથની ખૂબ જ પ્રેમ ભાવથી સારી રીતે સેવા કરી. શ્રીજીના પાવન ચરણોમાં તેઓ પોતાની આત્મા સમર્પિત કરી દે છે. શ્રીજીએ એમના હાથ પકડીને ભૈરવ સરને પોતાના બનાવી દીધા. શ્રીજીને અબ્બાસી બંદરમાં રહીને 2-3 મહિના થઈ ગયા હતા. શ્રીજીએ સુંદર સાથ પાસેથી અબ્બાસી બંદરથી આગળ જવા માટેની અનુમતિ માંગી અને એમનો જાગનીનો આગળનો કાર્યક્રમ પણ કહ્યો. ત્યારે બધા જ સુંદર સાથો શ્રીજીના દૂર થવાથી વિયોગના વિચાર માત્રથી જ રડવા લાગે છે અને બધા સુંદર સાથે કહ્યું કે અમને પરમધામની પહેચાન કરાવીને સંસારમાં છોડીને તમે કેવી રીતે જઈ શકો છો? અમને તો તમારા સિવાય બીજું કંઈ જ સમજાતું દેખાતું નથી. ત્યારે શ્રીજી વિચારે છે કે હું અબ્બાસી બંદરમાં હજી 1 વર્ષ રહી જાઉં તો સુંદર સાથની જાગનીનું કાર્ય હજી વધશે. પરંતુ બીજી તરફ તેઓ વિચારે છે કે સુંદર સાથને બોધ આપવા માટે સદગુરુજીએ મને શાકુંડલ અને સકુમાર નામની આ બંને બ્રહ્માત્માઓને શોધી કાઢવાનું ખૂબ જ અગત્યનું એક મોટું કાર્ય સોંપ્યું છે કે જેના દ્વારા આ બ્રહ્મલીલાનો આ સંસારમાં જે વિસ્તાર થશે તેનો કોઈ પાર રહેશે નહીં, એટલે કે અતિશય વિસ્તાર થશે. શ્રીજી આ બધા સુંદર સાથો
ના અપાર પ્રેમના વશ અબ્બાસી બંદરથી નીકળી શકતા નહોતા. તેઓ પરમધામની ભૂલી ભટકી ગયેલી આત્માઓને શોધીને જાગણીનું કાર્ય આગળ વધારવા માટે હજી અલગ અલગ સ્થળોએ જવાનું કારણ શોધતા જ હતા. ત્યાં તો શ્રી રાજજીનો હુકમ થયો. અબ્બાસી બંદરના રાજકીય અધિકારીની બદલીનો આદેશ થયો અને ત્યાં નવા અધિકારીના આગમનની વાતો સાંભળીને ગભરાઈને લોકો રાતોરાત અલગ સ્થળોએ જવા માંડ્યા. ભૈરવ શેઠ વિચારવા લાગ્યા કે શ્રીજીની સાથે સાથે આટલા બધા સુંદર સાથો અને પોતાના પરિવારજનોને ક્યાં છુપાવીશ. ત્યારે તેમણે પ્રાણનાથજીને જવાની મંજૂરી આપી અને એક જ વાહન પર શ્રીજી સાથે બધાને બેસાડીને બસરા મોકલી આપ્યા. ભૈરવ શેઠે શ્રીજીને અબ્બાસી બંદરથી જતા સમયે શ્રીજી માટેના કિંમતી વસ્ત્રો, આભૂષણો વગેરે તથા ખર્ચ માટે ઘણા બધા પૈસા ભેટમાં આપ્યા અને સુંદર સાથીઓ માટે પણ ખૂબ કિંમતી ભેટો આપી. એમની જેટલી ક્ષમતા હતી તેટલું દાન પુણ્યનું કાર્ય તેમણે કર્યું. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે આ અબ્બાસી બંદરનું વર્ણન છે. ઠઠ્ઠાનગરમાં ધામધનીની આજ્ઞાથી જે પ્રસંગો બન્યા તેનું ફરી વખત વર્ણન કરું છું. હવે પ્રકરણ 28 अब्बासी बंदर से नलिये तक की वितक. अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर. तहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठठे. नाथे जोशी ने सुनी दौड़ लेने को आगे, साथ सब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप. साथ सबे सुख पाया मिट गई दुनिया ताप. ठाकुरी बाई जिंदादास आय देरा किया तीत, और साथ सब कोई आय मिलाप किया ईत. ठाकुरी बाई इन समय भये साथ रसोई के काम, साक तरकारी बाजार से सब सामाल्याई इन थाम. श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोगने ठाकुरी बाई के घर. इत उछरंग साथ को हुआ बड़ा ठौर ठौर. सब सामाले ले दौड़ ही अपने घरों से और अब्बासी बंदर की कही सब बीतक. इन भांत साथ आय के शुक्र बजाया हक. मन बड़े सब साथ के सुनते यह बीतक. राह जानी निज धाम की देखी सब पर बुजरक. इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग, देखत साथ सबन के भागा सबका शोक. समंत सहस्त्र से 28 मास वैशाख का होय. पधारे ठट्ठे मीने तब साथ रजान देवे कोय. ठट्ठे के साथ के संगते आए मटहरी का साथ. 3 चर्चा सुनी धाम की जाके हके पकड़े हाथ. ताके नाम लेत हो सुनियो सब सैयन, हके इनो के दिल को किए अपनी तरफ रोशन. भक्तिदास शाही जी और अडन मकरंद, पारण मोटन तुलसी और आया गोवर्धन.
जेठमल और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखानंद श्यामल श्रीनंद, सेवादास मीठा खास, टोडरमल और नंदलाल और दूसरा मोटन, लाड़क गौरी गरीबदास बाई, ज्ञान और खिलन, श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, शमगी और मेघबाई बाई सहजमल को पहचान, ठारी बाई और प्यारी बाई और बाई कही परी, अजबाई आई तीन पर, पाई धनी की खुश खबरी, और भाई धर्मदास और कहिया बंदन, पृथ्वीमल और जयमल, मागो दासे सोप्या मन, और आया जेठमल, बालचंद्र गोकल दास, बंसीदास और गिरधर, बुलचंद्र रायचंद हक आस, और तीसरा मूलचंद हरपाल हीरा उन नाम, बालचंद्र और सूरजी खेमदास आया बीच निज धाम, और राजन थारा कमाल, सुमार चंद हर बिंब जेह, कृष्णदास जेठियानंद, मूलबाई रामबाई येह, मखाबाई उमरबाई, मलुक बाई जीवनी, श्यामबाई सहुद्राबाई, रुई चंदहर बाई जानिया धनी, लक्ष्मीबाई समई बाई, ए आई बिच निज धाम, घर पुठे कानो सुनी, लियाए ईमान इस थाम, यह 60 मटोड़ के, इत बई राज की चर्चा जोर, यह देख के दज्जाल ने इन किया जो बड़ा शोर, साथ सब कोई को पहुँचा कसाला ईत, यह समया कठिन है, आया बखत रोज क्यामत, अब फिर कहो बाटे थठे की, बेजी खबर पूरी नवतन, हम आए बंदर अवासी से, सब खबर लिखी रोशन, जो साथ आया मस्कत में और अबासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी, श्री बिहारी जी ऊपर, और भी शहर पूरन के साथी सबकी लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में, 3 पैगाम दिया सब पर, और साथ सब दीव का सब लिखी नौतन पूरी, हकीकत पाती लिखी, बिहारी जी को खुश खबरी, हम आवत है कच्छ में, तहाँ तुम सो होय मिलाप, वहाँ से इत आवन का इलाज की जो आप, ए पार्टी भेज के कहिया, हमको रजा देओ तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में, बिहारी जी सो होय मिलाप, साथ रजा न देवही, बई रद बदल कोई कदी न, मास एक तहाँ रह के, फिर बिदा दई सैयान, इन समय लक्ष्मणपुर में, जाय साथ काढ़िया जेह, तहाँ जो चर्चा बई, लिखी खबर पाटी में तेह, श्री महामति कहे ए साथ जी, ए बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, सो आगे कहो पहचान, सो आगे कहो पहचान। प्रकरण 28 चौपाई 1238। અબ્બાસી બંદરથી નલિયા સુધીની બીતક। અબ્બાસી બંદરથી શ્રીજી કોક બંદર આવ્યા, ત્યાંથી
લાઠી બંદર આવ્યા. ત્યાં 4 દિવસ રહ્યા પછી તેઓ ઠઠ્ઠાનગરમાં આવે છે. શ્રીજીના ઠઠ્ઠાનગર આવવાના સમાચાર મળતાની સાથે જ નાથા જોશી શ્રીજીને લેવા માટે દોડીને આવી પહોંચ્યા. બધા સુંદર સાથો પણ શ્રીજીને લેવા માટે ઉતાવળથી જતા હતા. ત્યાં માર્ગમાં જ તેમની બધાની મુલાકાત શ્રીજી સાથે થાય છે. શ્રીજીના દર્શન કરીને બધાના જ દુઃખ, સંતાપ અને સંસારિક ઝઘડાઓ દૂર થઈ ગયા. શ્રીજી ઠાકુરીબાઈ અને જિંદાદાસના ઘરમાં રહ્યા. ઠઠ્ઠાનગરના બધા સુંદર સાથો શ્રીજીના આગમનના સમાચાર સાંભળી અહીં આવવા લાગ્યા. ઠાકુરીબાઈ અને સુંદરસાદજી શ્રીજી અને શ્રી બાઈજુરાજજી માટે ખૂબ જ પ્રેમ ભાવથી ભોજન બનાવવા લાગ્યા. શ્રીજી અને શ્રી તેજ કુંવરબાઈજી અને બધા સુંદર સાથોએ સાથે મળીને ઠાકુરીબાઈને ત્યાં ભોજન આરોગ્યું. સુંદર સાથોએ પોતાની ઘરેથી અલગ અલગ પ્રકારના વ્યંજનો લાવી પીરસી રહ્યા હતા. આમ સુંદર સાથોના મનમાં આનંદ છલકાઈ રહેતો હતો. શ્રીજીને ફરી એમની વચ્ચે જોઈને દરેક સુંદર સાથે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી રાજજીનો આ આભાર માન્યો. અબ્બાસી બંદરના સુંદર સાથના ઉત્સાહ ઉમંગની વાતો સાંભળી અહીં પણ સર્વે સુંદર સાથમાં પણ આનંદ ઉલ્લાસનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું અને એમનું મનોબળ વધ્યું. સર્વે સુંદર સાથે સ્વીકાર્યું કે શ્રીજીની પરમધામ પહોંચવા માટેનો બતાવેલ માર્ગ એકદમ સરળ, સર્વોત્તમ અને મહાન છે. સંવત 1728ના વૈશાખ માસમાં શ્રીજી એટલે કે શ્રી પ્રાણનાથજી બીજી વખત ઠઠ્ઠાનગર આવે છે. ત્યાં સુંદરસાદજી શ્રીજીને બીજે ક્યાંય જવાની મંજૂરી આપતા નથી, પોતાની પાસે જ રહેવા માટે કહે છે. ઠઠ્ઠાનગરના સુંદર સાથોનો સાથ પ્રાપ્ત કરીને મઠહરીથી ઘણા બધા લોકો અહીં આવ્યા. શ્રી પ્રાણનાથજીએ જેમના હાથ પકડીને આંતરિક પ્રેરણા આપી એ બધાએ શ્રીજીના મુખથી સુમધુર વાણી દ્વારા પરમધામની ચર્ચા સાંભળી. શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મારા ધામના સાજી, જેઓને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા એટલે કે હકે તારતમ જ્ઞાન પ્રદાન કરી આ અમૂલક જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ્યો અને બધાને પોતાની તરફ ખેંચી લીધા. એ બધા સુંદર સાથોના નામનું અહીં હું વર્ણન કરું છું, જે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા આપણે વાંચન કરી ગયા છીએ. અહીં સુંદર સાથોને અત્યંત દુઃખો સહન કરવા પડ્યા. ખૂબ જ ખરાબ સમય આવી પડ્યો હતો. ક્યામતની નિશાનીઓમાં એ પણ કહેવાય છે કે ધર્મના સાચા માર્ગ પર ચાલવાવાળા સૌ કોઈએ દુઃખોનો સામનો કરવો જ પડે છે. શ્રીજીએ ઠઠ્ઠાનગરનું સંપૂર્ણ વર્ણન લખીને એક પત્ર એટલે કે કાગળ ફરી એક વખત શ્રી બિહારીજીને નવતનપુરી મોકલ્યો. આ પત્રમાં અબ્બાસી બંદરથી ઠઠ્ઠાનગર આવવા સુધીનું બધું જ વર્ણન વિસ્તારપૂર્વક કર્યું હતું. આ પત્રમાં મસ્કટ અને અબ્બાસી બંદર તેમજ અન્ય શહેરો અને ગામોથી આવેલ તથા દીવ બંદરથી આવેલ જન સમુદાય કે જે બધાની જાગણી કરી સુંદર સાધના મેળાવડામાં સમાવેશ કર્યો, આ બધું વિસ્તારપૂર્વક આ પત્રમાં લખીને આ પત્ર શ્યામલદાસભાઈ સાથે શ્રી બિહારીજીને મોકલી આપ્યો. પત્રના અંતમાં શ્રીજીએ એ પણ લખ્યું હતું કે હું કચ્છમાં તમારી સાથે મુલાકાત કરવા માટે આવી રહ્યો છું. તમે પણ નવતનપુરીથી કચ્છ આવવાનો પ્રયત્ન કરજો. આમ આ પત્ર શ્રી બિહારીજીને મોકલીને શ્રીજીએ સુંદરસાદજીને કહ્યું કે હવે મને અહીંથી જવાની આજ્ઞા આપો. મારે બિહારીજીને મળવા માટે કચ્છ જવું છે. સુંદરસાદજી
સ્વામીજીને જવાની અનુમતિ આપતા નથી. થોડા દિવસો સુધી આ વાત પર વિચાર વિમર્શ થતો રહ્યો. 1 મહિના સુધી શ્રીજી અહીં રહ્યા. પછી સુંદર સાથે એમને કચ્છ જવા માટે અનુમતિ આપી. શ્રીજીએ ઠઠ્ઠાનગરથી લક્ષ્મણપુર પહોંચી ત્યાં બ્રહ્મમુનિઓને માયાના બંધનમાંથી બહાર કાઢ્યા. ત્યાં જે ચર્ચા થઈ તે સમાચાર બિહારીજીને એક પત્રમાં લખીને એ પત્ર ફરી વખત એમને મોકલી આપે છે. તો હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે સાથીઓ, મેં તમને ઠઠ્ઠાનગરનું વર્ણન સંભળાવ્યું. હવે નલિયાનું વર્ણન આગળ કરું છું, તેને તમે યાદ કરજો. प्रकरण 29 नलिया की बीतक। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुँचे। धारे ने यह बात सुनी हती, आय पहुँचा घाय के। नलिए में आय मिलिया, किस्सा कहिया अपना। मैं खंभालिया रहता था, हुआ साथ मीने रहना। आया सूरजी मस्कत से, खंभालिए में जब। साथ का मंडान चर्चा का, बड़ा जो हुआ तब। नया साथ केतेक आया, आया मेरा कबीला सब। तहाँ श्रीराज के दीदार से, वृद्धि लीला भई तब। मौको आवे तहाँ आवे स, दिन में होवे दीदार। श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार। तब साथ सब मिल के, लगे पूजने मोको। गाड़ी बिछाय बैठाया, मोको सेवे साथ मो। जहाँ कृपा होय श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे। तहाँ शक ना रहवे कहूँ को, मिल सेवत है चित दे। ये बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मन। एक ऐसी राह चली, भई माया शामिल सबन। यह पंथ गोलों का, हुआ सब में नाम। कोई न लेवे श्रीदेव चंद्र जी का, मार्ग नाम निज धाम। तब बुलाया नाग जी को, कहिया बिहारी जी ईत। पाती लिखी सुरजी पर, सिताब पहुँचो इन बखत। वह पाटी सुन के दौड़िया, पहुँचा सुरजी नए नगर। मुलाकात करी बिहारी जी सो, दरिया धारे की खाटर। पूछी खबर साथ की, सब बताई ईन। मेहर भई साथ ऊपर, कही खुशाली मोमीन। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लागी जोर। तुम्हारे घर मीने, किया कलिजुगे शोर। धारे को तुम काढ़ हो, रहे ना साथ मीने। ना राखो इनका कबीला, जो रहे साथ मीने। तो हमारे तुम्हारे, नाता न रहे श्री धाम। ना तो तुम्हें निकाले साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। ये बात सुरजी सुन के, हुआ धारे से बेजार। हम काहे को इन्हें रखे, हम दाखिल 12,000। मेरा नाता श्री धाम का, क्यों कर तोड़त तुम। हम कबीला न रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। ए रद बदल करके, आया सुरजी खंभालिए। धारा कबीले समेत इलाज, किया निकालने के। सब साथ को कह के, मोको रजा दई तब। बेनी बाई जो थी साथ में,
अरज करी साथ आगे सब। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठौर ए गाम। हुक्म नहीं भी हरि जी का, इत क्या चले सात हुक्म। अर्ज करो उत जाय के, हुजूर जाओ बिहारी जी के तुम। तब मैं कबीला ले के, गया न वतन पूरी। आजी जी करी बहुतक, सो चित में कछो ना धरी। रोय धोय पीछा फिरा, आज मोहे बरस भया एक। बिनती में बहुतक करी, कई किए उपायो अनेक। तब इलाज में देखिया, है ठौर एक श्री मिहिराज। मैं उत जाय कदमों लगो, मेहर होवे श्री राज। सुनत तुम्हारी आमदानी, मोहे आनंद भयो मन। मैं दौड़िया इत गाय के, आय कदमों लगा मोमीन। अब ज्यो जानो त्यो करो, मैं तो आय ग्रहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊँगा, रहो हक के तले हुकूम। ये बात धारे की सुनी, श्री जीए दिया उत्तर। खातर जमा रख तू, कछु दिल में न कर फिकर। बिहारी जी इत आवत, जाय खबर देऊँ मैं। मेहरबान होवे मुझ पर, वह काम किए से। पहले बिहारी जी का कागद, ताको दियो जवाब। हम तो कहूँ न आवही, तुम जाए के कहो सिताब। तब फेर विश्वनाथ को, पठाया नए नगर। हम चले आवत है, तुम रह न सको इन पर। तब बिहारी जी चले, बैठ नाव ऊपर। मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ाले खबर। दई बधाई आय के, आए बिहारी जी ईत। श्री जी सुन खुशाल भये, लगे बख्शिश देने तीत। तब धारे ने कहिया, मैं यही पाऊँ बख्शीश। कदमों बिहारी जी के, जाय नमाऊँ शीस। मोको ले वो साथ में, दाखिल करो इस्लाम। मेरे दिल यही रहे, तुम पूरो मनोरथ काम। इन समय साथ सूरत से, आए थे 8 जने। ते श्री जी के दीदार को, ले चले कबीले अपने। एक अकील भगवान था, और नागजी नाहना। वल्लभ और धन जी, ले चले कबीले अपना। सुंदर बाई साथ में, और बाई रतन। और बाई मटा लालो, ए आई भले जतन। और बिहारी जी के साथ, संग जी और अखाई। हरवंश और लाला, ए सोहबत इकट्ठी कही। और श्री जी की सोहबत में, एक बाई कही तेज। रूपा और राधाबाई, इनों को सेवा में हेज। आए ठट्ठे से संगराज के, नाठा और खेमा। ए आए थे पहुँचावने, रहे साथ में जमा। सूर्य जी और हर जी, ठिरदास और जीवराज। अजबाई बहन धारे की, ए आए बिनती के काज। और आया हर वंश, और आया नरहर। संग स्त्री अपनी, आए दीदार के खातर। आय मिले नलिए शहर में, मिलके हुए खुशाल। बिहारी जी का आगलिया, दौड़ दीदार को लेहाल। एक ठौर मांग लई, नलिए के कामदार पास। थी उनसे न्यात की हुज्जत, तीन सगाई जानी खास। उन हवेली में उतरे, साथ सबे एक ठौर।
बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर। अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मीनो मीने। सब साथ एक ठौर है सुन चर्चा पाया सुख। सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। उच्छव रसोई होने लगी हुआ अंग उछरंग। सब साथ रहे एक ठौर अंग न माय उमंग। श्री जी साहब जी की चर्चा होने लगी जोर। भाव दिखाय बचन कहे चित माया से देवे मरोर। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको। सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी को राज। इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम। तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा तुम मेरा न लीजो नाम। इन बंत इनको दई सिखापन जोर। अब मैं कह छुतत हो तुम मेरी न काढ़ियो खोर। इन भांत सब साथ को सिखापन लगे देने। सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। एक ठौर एकांत में करने लगे मसलहत। बिहारी जी और श्री जी क्या करने आई साइत। पहचाने साथ सबन को कहूँ बस्तर कहूँ भूषण। कहूँ बासन कहूँ कछु यो सेवे मोमीन। और सामा सब ले के धरी बिहारी जी के आगे। नगद बस्तर भूषण पहिना पोटिया जुदे हुए। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र सिनगार सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार। आय आगे अरज करी धारा साथ में दाखिल होय। इनका हो मैं ऋणिया तुम्हारी दई बधाई सोय। मैं इनसे बचन हारिया मोको दई बधाई जब तुम। जिन निछावर इन पर करो तो आवे पतंतर हम। तिस वास्ते इनको लेओ साथ में तुम। इतनी अरज करत हूँ इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। तब बिहारी जी ने कहिया ए अरज न सुने हम। यह अरज कभू ना करियो जिन फेरो मेरा हुकुम। बहुत खिज के कहिया इनके करो न दाखिल साथ। इनका दुख मोहे बहुत है या के कभू न पकड़ो हाथ। तब श्री जी साहेब जी ने दिन दोय चार बीचदार फिर अर्ज बिनती करी तुम इनका करो विचार। क्या गुनाह है इनका और जो बाइया दोय कढ़ी तिन्हें कौन गुनाह से साथ से बाहिर सोय। कदी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। यह तो जुल्म होत है सब दुख पावत इस थाम। तब बिहारी जी ने कहिया मैं तुम्हें बरजे तब। तुम फिर उनकी अरज करत हो मिल सब। मैं तो कभू ना मान हो वास्ते उन हो के। जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक ए। तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने। तबीयत तो तुम जानत क्यों न डरो वास्ते अपने।
और रूपा बाई का ना लगे चित सेवा में, वहाँ से श्री जी के सकबड़ चली तिन से, श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर। પ્રકરણ 29 ચોપાઈ 1309। હવે આપણે આ પ્રકરણ વિશે થોડું જાણીને આ છેલ્લી ચોપાઈ ફરી વખત દોહરાવીને આજની ચર્ચાને અહીં સમાપ્ત કરીશું। પ્રકરણ 29 નલિયાની વિતક। શ્રીજી ઠઠ્ઠાનગરથી નલિયા આવી પહોંચે છે। જ્યારે આ વાત ધારાભાઈએ સાંભળી ત્યારે તેઓ તરત જ દોડીને શ્રીજીને મળવા માટે આવે છે। વાતચીત દરમિયાન ધારાભાઈએ કહ્યું કે હું ખંભાલિયા રહેતો હતો, ત્યાં સુંદર સાધની વચ્ચે રહેવાનું મળ્યું હતું। જ્યારે સુરજીભાઈ મસ્કટથી ખંભાલિયા આવે છે ત્યારે ત્યાં ખૂબ જ સુંદર સાથ ભેગા થવા લાગ્યા। ખૂબ જ અત્યંત જોરશોરથી ચર્ચા થતી હતી। ત્યાં શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન લીલાના પ્રભાવથી સુંદર સાથમાં વધારો થવા લાગ્યો। ધારાભાઈ કહે છે કે મને આવેશમાં શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન દિવસમાં એકવાર થતા હતા। મેં પરમધામની લીલા અને શ્રી રાજજીનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવા લાગ્યો। આ જોઈને સમસ્ત સુંદર સાથ મારી પૂજા કરવા લાગ્યા અને આ બધા સુંદર સાથજીએ મને ગાડી પર બેસાડીને મારી વિધિવત સેવા કરવા લાગ્યા। આ વાત બિહારીજીએ સાંભળી તો એમના મનમાં ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ। એટલે કહ્યું કે આ શું નવી પ્રથા, નવા નિયમોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે? લાગે છે કે માયા બધા પર ભારી થઈ રહી છે। બધા લોકો ધર્મને ધારાના નામથી જાણવા લાગશે તો શ્રી દેવચંદ્રજીના નિજધામના માર્ગનું નામ લેવાવાળું કોઈ જ રહેશે નહીં। એ તો અનર્થ થઈ જશે એમ બિહારીજી વિચારે છે। ત્યારે બિહારીજીએ નાગજીને બોલાવીને સુરજીને પત્ર લખીને મોકલવાની આજ્ઞા કરી। આ પત્રમાં સુરજીને એમ લખ્યું હતું કે તમે જલ્દીથી જલ્દી આ જ સમયે અહીં આવો। આ પત્ર મળતાની સાથે જ સુરજી નવતનપુરી પહોંચી ત્યાં શ્રી બિહારીજીને મળે છે। પરંતુ મનમાં તો ધારાભાઈને લઈને એમને ગભરાટ થતો હતો। શ્રી બિહારીજીના સુંદર સાથ માટે સમાચાર પૂછતા જ સુરજીએ કહ્યું કે સુંદર સાથ પર શ્રી રાજજીની ખૂબ જ મહેર છે અને બધા સૌ આનંદ મંગલમાં રહીને ખૂબ જ સારી રીતે સમય પસાર કરે છે। ત્યારે બિહારીજી ખંડની કરીને સુરજીને કહે છે કે તમે બધા આ માયાની જંજાળમાં ફસી રહ્યા છો। તમારા મનમાં દજ્જાલ હાવી થવા લાગ્યું છે। બિહારીજીએ કહ્યું કે ધારાને અને એના પરિવારને સુંદર સાધના સબુનાઈમાંથી કાઢી નાખો। જો તમે એમ ન કર્યું તો પરમધામનો આપણો મૂળ સંબંધ નથી એવું સમજીને તમને સુંદર સાધના સમુદાયમાંથી કાઢી મૂકીશ। ત્યારે સુરજી બિહારીજીને કહે છે કે હું ધારાભાઈને અને એમના પરિવારને શા માટે રાખું? સુરજી કહે છે કે મારો તમારી સાથે પરમધામનો મૂળ સંબંધ છે અને મારે 12,000 બ્રહ્મસૃષ્ટિઓના સમુદાયમાં પ્રવેશ મેળવવો છે। હું તમારા ચરણોને છોડવા માંગતો નથી। એટલે હું ધારાને પરિવાર સહિત સુંદર સાધના સમુદાયમાંથી કાઢી મૂકીશ। શ્રી બિહારીજી સાથે વાતચીત કરીને સુરજીભાઈ પાછા ખંભાલિયા આવે છે। ત્યાં
સુંદર સાથો સાથે વાત કરીને ધારાભાઈને સપરિવાર સાથે સુંદર સાધના સમાજમાંથી કાઢવા માટેના ઉપાયો શોધે છે, તેઓ ચર્ચા વિચારણા કરે છે. ત્યારે ધારાભાઈ કહે છે કે સુરજીભાઈએ સુંદર સાથની સાથે મળીને મને અલગ કરી દીધો. મારી સાથે બેનીબાઈ જ હતી, તેમણે બધાને વિનંતી કરી. ધારાભાઈ કહે છે કે મેં શું ખરાબ કામ કર્યું, મારી શું ભૂલ થઈ કે તમે મને આ સુંદર સાથના સમુદાયમાંથી કાઢીને આ ખંભાલિયા ગામમાંથી અને આ પ્રદેશમાંથી જ જવા માટે કહો છો. ત્યારે સુરજીભાઈ કહે છે કે તમને સુંદર સાથના સમુદાયમાં ન રાખવા માટે શ્રી બિહારીજીએ આજ્ઞા કરી છે, એટલે તમે આ માટે જામનગર જઈ એમને જ મળો. ત્યાંથી ધારાભાઈ સપરિવાર જામનગર શ્રી બિહારીજી પાસે આવે છે. બિહારીજીને મળીને ધારાભાઈ એમને ખૂબ જ વિનંતી કરે છે, કાલાવાલા કરે છે, પરંતુ બિહારીજીએ મારી એક પણ વાત સાંભળી નહીં અને મારા તરફ ધ્યાન સુદ્ધા ન આપ્યું એમ ધારાભાઈ કહે છે. તેઓ એ પણ કહે છે કે આજે 1 વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું. મેં બિહારીજીને ફરી વખત ખૂબ જ પ્રાર્થના કરી, બિહારીજીને પ્રસન્ન ખુશ કરવા માટે કેટલાય ઉપાયો કર્યા, પણ કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. ત્યારે મને એક જ ઉપાય, એક જ રસ્તો મળ્યો કે હું શ્રી મહારાજ ઠાકુર શ્રીજીનો સહારો લઉં, એમના ચરણ કમળમાં નમી જાઉં તો પરમાત્મા શ્રી રાજજીની કૃપા અવશ્ય થશે. ધારાભાઈ શ્રીજીને કહે છે કે તમે અહીં આવ્યા છે, આ સાંભળીને મને અત્યંત આનંદ પ્રસન્નતા થાય છે. હું દોડતો દોડતો તમારી પાસે આવ્યો છું. બ્રહ્મમુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ તમારા ચરણોમાં હું શરણ ઈચ્છું છું. હવે તમે જે યોગ્ય સમજો તે કરજો. મેં તમારા પાવન ચરણોને પકડી લીધા છે. તમે પરમાત્મા સ્વરૂપ છો, હું તમારી આજ્ઞાને અધીન છું. હવે હું બીજે કશે જવાનો નથી. ધારાભાઈની બધી વાતો સાંભળીને શ્રીજીએ કહ્યું કે તમે ધીરજ રાખો, મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરશો નહીં. શ્રીજીએ પહેલાં શ્રી બિહારીજીના પત્રનો જવાબ આપ્યો. બિહારીજીએ પત્રમાં લખ્યું હતું કે હું અત્યારે આવી શકું એમ નથી. શ્રીજીએ એમને આવવાનો આગ્રહ કરીને ફરી વખત પત્ર લખ્યો અને વિશ્વનાથભાઈ સાથે કહેવડાવ્યું કે તમે જલ્દીથી અહીં આવવા માટે પ્રસ્થાન કરો. શ્રીજીએ વિશ્વનાથભાઈને પત્ર આપી શ્રી બિહારીજી પાસે નવતનપુરી મોકલ્યા. પત્રમાં લખ્યું હતું કે હું આવી રહ્યો છું, તમે નવતનપુરી ન રોકવાતા તરત જ અહીં આવવાની કૃપા કરો. શ્રીજીના સમાચાર સાંભળી બિહારીજી હોડકામાં એટલે કે નાવમાં બેસીને જામનગર નવતનપુરીથી નીકળ્યા. મંડઈ પહોંચીને જેવા બિહારીજી હોડકા એટલે કે નાવમાંથી ઉતર્યા તો એમના આગમનના સમાચાર શ્રીજીને આપવા માટે ધારાભાઈ દોડતા દોડતા શ્રીજી પાસે જાય છે અને શ્રીજીને આ શુભ સમાચાર આપ્યા કે શ્રી બિહારીજી અહીં આવી ગયા છે. આ સાંભળીને શ્રીજી ખૂબ જ આનંદિત થયા. સ્વામીજીએ આ શુભ સમાચાર માટે ધારાને ઇનામ આપવાનું વિચાર્યું. શ્રીજી કહે છે કે હે ધારા, આ શુભ સમાચાર માટે તને શું ઇનામ આપું? ત્યારે ધારા કહે છે કે મને સુંદર સાથના સમુદાયમાં સ્વીકારી લેવો એવું ઇનામ મને આપો, એ સિવાય મને કશું જોઈતું નથી. શ્રી બિહારીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરી નમન કરી હું ધન્ય થઈ શકું. મને સુંદર સાથના સમુદાયમાં લઈને નિજધામના માર્ગમાં ફરી પ્રવેશ આપી દો. મારા મનમાં ફક્ત આ એક જ ઈચ્છા છે અને આ ઈચ્છાને તમે પૂર્ણ કરો. આ સમયે સુરતથી થોડા સુંદર સાથ આવે છે. બિહારીજી સાથે પણ ઘણા સુંદર સાથો આવે છે અને
શ્રીજી સાથે પણ ઘણા સુંદર સાથો આવે છે. આ બધા સુંદર સાથોના નામ આપણે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છીએ. આ રીતે બધા સુંદર સાથો નલિયામાં ભેગા થાય છે ત્યારે બધા સાથે ભેગા મળીને અત્યંત પ્રસન્નતા અનુભવે છે. બિહારીજીના આગમનના સમાચાર મળવાની સાથે જ બધા સુંદર સાથો જે સ્થિતિમાં હતા તે જ સ્થિતિમાં ઉમંગ સાથે એમના દર્શન માટે પહોંચ્યા. શ્રીજીએ નલિયાના એક કામદારને કહીને એક હવેલી રહેવા માટે માંગી. કામદારનો શ્રીજી સાથે જાતીય અધિકાર હોવાના સંબંધથી હવેલી રહેવા માટે આપી. હવેલીમાં બધા જ સુંદર સાથો એક સાથે રહ્યા. બધાએ સાથે મળીને બિહારીજીની ખૂબ જ પ્રેમથી સ્નેહથી સેવા કરવા લાગ્યા. શ્રીજીએ પોતાની બધી જાગની યાત્રાનું સંપૂર્ણ વર્ણન શ્રી બિહારીજીને કહ્યું. શ્રીજી અને બિહારીજી વચ્ચે પરસ્પર હર્ષ ઉલ્લાસના વાતાવરણમાં પ્રેમભરી વાતો થવા લાગી. બધા જ સુંદર સાથો એક સાથે ભેગા થયા હતા. ચર્ચા સાંભળીને બધાને અપાર સુખની અનુભૂતિ થઈ. માયાવી સંસારમાં રહીને અત્યાર સુધી જે કોઈએ પણ દુઃખો જોયા એ આ ચર્ચાનું રસપાન કરતાની સાથે જ દૂર થઈ ગયા. બધા જ સાથીઓના મનમાં ઉમંગ છવાઈ ગયો. નવા નવા ઉત્સવોની સાથે ઉત્સવ પણ થવા લાગ્યા. બધા હવેલીમાં સાથે રહેતા હતા એટલે બધા સુંદર સાથના મનમેળની સાથે સાથે એમના ઉત્સાહમાં પણ વધારો થયો. શ્રીજીની આ ચર્ચારૂપી ઝરણામાંથી રસમય નીર એટલે કે પાણી જાણે ખડખડ વહેતું જ રહ્યું. આવી રસમય ચર્ચા કે જેમાં ભાવોની પ્રત્યક્ષ રૂપે અનુભૂતિ થાય છે. જે પણ વ્યક્તિ એકવાર સાંભળી લે એમનું મન ચિત્ત ચોક્કસ માયામાંથી નીકળીને પરમાત્માની તરફ વળી જાય છે. શ્રીજીએ રૂપા અને રાધાબાઈને એકાંતમાં બેસાડીને સલાહ આપી ને કહ્યું કે આ સમયે બિહારીજીને ધામના ધની સમજીને એમની પ્રેમ ભાવથી સેવા કરો. શ્રી બિહારીજી સેવામાં જો તમે પ્રેમ ભાવથી અને સાદર સત્કારથી કરશો તો હું એવું સમજીશ કે તમે બંને મારા બધા જ કાર્યો પૂર્ણ કર્યા. અને જો તમે આ સેવા નહીં કરશો તો પછી હું તમારાથી અળગ થઈ જઈશ. પછી તમે બંને મારું નામ પણ ન લેતા. આ પ્રમાણે શ્રીજીએ દરેક સુંદર સાથને ખૂબ જ પ્રેમથી માર્મિક ભાવથી નમ્રતાપૂર્વક સમજાવ્યું કે શ્રી બિહારીજી સાથે આપણો પરમધામનો મૂળ સંબંધ છે. શ્રીજી અને શ્રી બિહારીજી એકાંતમાં બેસીને વાતચીત મંત્રણા કરવા લાગ્યા ત્યારે શ્રીજી કહે છે કે હે બિહારીજી, જાગણીના આ શુભ સમય આવી ગયો છે. હવે આપણે આગળ કયા કયા કાર્યો કરવા જોઈએ. સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ શ્રી બિહારીજીને અને એમની સાથે આવેલ સાથીઓને વસ્ત્ર અને આભૂષણો પહેરાવી સન્માનિત કર્યા. કોઈને વસ્ત્ર તો કોઈને આભૂષણ આપ્યા, કોઈને વાસણો તો કોઈને બીજી કોઈ અન્ય સામગ્રી અને સામાન ભેટમાં આપી. આ પ્રમાણે શ્રીજીએ બધાની ખૂબ જ સેવા કરી. બીજી જે કંઈ સામાન વગેરે બચ્યું હતું તે બધું જ બિહારીજી સમક્ષ લાવીને મૂકી દીધું. નગદ, રૂપિયા, દાગીના, કપડાં, આભૂષણો બધું જ બિહારીજીને આપીને શ્રીજીએ એક ધોતિયું પહેરીને અલગ ઊભા રહી ગયા. શ્રી બાયજીરાજના એટલે કે તેજ કોડીના આભૂષણો અને તૈયાર થવા માટેના વસ્ત્રો વગેરે બધું જ બિહારીજીને પરમાત્મા સ્વરૂપ માનીને આપી દીધું. આ બધી સેવાથી પ્રસન્ન કરીને શ્રીજીએ શ્રી બિહારીજીને એકદમ વિનમ્રપૂર્વક કહ્યું કે હે બિહારીજી, હું ધારાભાઈનો ખૂબ આભારી છું કે જેઓએ
તમારા અહીં આવવાના અતિ શુભ સમાચાર મને સૌ પ્રથમ આપ્યા ત્યારે જે ધારાભાઈને મેં એક વચન આપ્યું હતું કે તમારા આવવાના શુભ સમાચાર માટે હું મારા પ્રાણ પણ ન્યોછાવર કરું તો પણ હું ધારાનો બદલો ચૂકવી ન શકું. તો મારા આપેલા વચનના બદલામાં હું તમને એક પ્રાર્થના કરું છું કે તમે ધારાને સુંદર સાથના સમુદાયમાં પાછા લઈ લો. એમણે પોતાની ભૂલો માનીને પોતાની આત્માને તમારા ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધી છે. ત્યારે બિહારીજી કહે છે કે તમારે આ પ્રાર્થના હું કદીય સાંભળીશ નહીં અને ફરી વાર આ પ્રકારના વિનય કરીને મારી આજ્ઞાનું અપમાન કરતા નહીં. શ્રી બિહારીજી ખૂબ જ ગુસ્સામાં કહે છે કે હું ધારાભાઈને સુંદર સાથમાં ક્યારેય પણ પ્રવેશ ન આપીશ, કારણ કે એમના કાર્યથી હું ખૂબ જ દુઃખી થયો છું. 2-3 દિવસ પછી શ્રીજીએ ફરી વખત શ્રી બિહારીજીને પ્રાર્થના કરતાં કરતાં કહ્યું કે ધારાભાઈને ફરી વખત સુંદર સાથજીના સમુદાયમાં લેવા માટે જરૂર તમે વિચારી જોજો. ધારાભાઈની ધર્મપત્ની અને બહેન એ બંનેનો શું વાંક છે? એમને શું અપરાધ કર્યો કે તમે આ બંનેને પણ સુંદર સાથના સમુદાયથી અલગ કરી દીધા? ધારાભાઈથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એમની સાથે આ બંને સ્ત્રીઓને સુંદર સાથના સમુદાયમાંથી કેવી રીતે અલગ કરી શકાય? આ તો સૌથી મોટો અત્યાચાર છે. તમારા આ નિર્ણયથી બધા સુંદર સાથ પણ દુઃખી છે, એમ શ્રીજી કહે છે. ત્યારે શ્રી બિહારીજીએ ફરી વખત કહ્યું કે મેં તમને પહેલાં પણ આ બાબતે ના પાડી દીધી હતી, તો પણ તમે બધા જ ફરીને આ જ વાત કરો છો. તમે લાખ વાર પણ મને કહેશો તો પણ હું ધારાને સુંદર સાથમાં સમાવેશ નહીં કરું. ત્યારે સાથીઓએ શ્રીજીને વિનંતીપૂર્વક કહ્યું કે તમે તો બિહારીજીનો સ્વભાવ જાણો જ છો, તો પછી વારંવાર વિનંતી શા માટે કરો છો? તમારે પણ બિહારીજીથી સાવચેતપૂર્વક ચાલવું જોઈએ. બિહારીજીના સ્વભાવને જોઈને રૂપાબાઈનું મન એમની સેવામાં બિલકુલ લાગતું ન હતું. આ બધું જોઈને શ્રીજીને પણ બિહારીજીમાં થોડો શક થવા માંડ્યો. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે મારા સાથજી, આ નલિયામાં અનુભવેલ પ્રસંગોનું વર્ણન કર્યું છે, આ વર્ણન હજી બાકી છે, એના પર જ પ્રકાશ આપશું. તો હવે છેલ્લી ચોપાઈ દોહરાવીને આપણે અહીંયા ચર્ચાની આજે સમાપ્ત કરીશું. શ્રી મહામતી કહે એ સાથજી, ए नलिया में मजकूर और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर. प्रकरण 29 ચોપાઈ 1309. बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लीलबाई माता की जय, श्री बाईजुराज महारानी जी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय. बोल बोल श्री पंजे वाले की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय. ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय. जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री
कृष्ण मुनि जी महाराज की जय, संतो महंतों की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, भारत माता की जय। हे राजी, हे राजी, हे राजी, प्रणाम। हवे तारतम महामंत्रना 5 वखत जाप करी लईए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।